Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. How are you, sir? How are you, sir? Last class என்ன பார்த்தோம்? We have seen the types of motion பார்த்தோமா? Last classல we have seen about the types of motion பார்த்தோம். அது என்ன linear motion பார்த்தோம், circular motion பார்த்தோம், curvilinear motion பார்த்தோம். கேக்குதா தம்பி உனக்கு? கேக்குதா? தம்பி நான் பேசுறது கேக்குதா? Right. Linear motion, அப்புறம் circular motion, curvilinear motion, then periodic motion, non-periodic motion, rotatory motion, இதெல்லாம் பார்த்தோம். Oscillation motion. So these are different types of motions last பார்த்தோமா இல்லையா? We have seen the different types of motions. இன்னைக்கு அதோட கண்டினியூஷன் தான் இன்னைக்கு அதோட கண்டினியூஷன் இப்ப பாப்போம். நீங்க பாப்போம். பேஜ் நம்பர் வர வெயிட் பண்ணு. சார் பேஜ் நம்பர் சார். இந்த வாரம் தம்பி வாரம். சார் அட்டெண்டன்ஸ் வேணும். அட்டெண்டன்ஸ் வேணும். அல்ல வேணும் அட்டெண்டன்ஸ் இல்ல. அட்டெண்டன்ஸ் வேணாம். ஓகே சார். சரி. ஓகே சார். தம்பி பேஜ் நம்பர் 27 இருக்கு. பேஜ் நம்பர் 27. ஆக்டிவிட்டி 6 இருக்கு. பேஜ் நம்பர் 27ல ஆக்டிவிட்டி 6. Classify the following according to the path it takes. So you have to identify the types of motion. இதை கீழே கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிளுக்கு you have to find the types of motion பார்க்கணும். A sprinter running a 100-meter race. A sprinter na the person who is participating in the 100-meter race. சார் அது 27 ல இல்ல சார். 100-meter race ல ஓடுறது என்ன டைப் ஆஃப் 22 page. page 22 page. Okay, 22 page number. 23, right. A sprinter running a 100-meter race. That is a linear motion. First one is a linear motion. Yes. Bookla? தம்பி புக்ல என்ன சொல்ற? சார் புக்ல மட்டும் 23 பேஜ் உங்களுக்கு The sprinter running a 100-meter race, linear motion. The coconut falling from a tree, அது linear motion தான். Striking a coin in a carom board a game, அது வந்து non oscillation motion, oscillatory motion. The coin, striking a coin in a carom board game. Zigzag. Carom board is a zigzag irregular motion. சார் செகண்ட் ஒன்னுக்கு என்னது? Motion of flies and mosquitoes. That is a zigzag. Motion of. சார் பேக்காது சார் நீங்க பேசுங்க. செகண்ட் ஒன்னுக்கு நான் மியூட்ல போட்றேன். நான் மியூட்ல போட்றேன். தேர்ட் ஒன் மட்டும் என்னன்னு சொல்லுங்க சார். தேர்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன் என்னங்க சார்? சார் தேர்ட் ஒன் சார். வெயிட் பண்ணு. third one என்னது சார்? coin in a carom board game. And it is for you.
Yes. So first of the sprinter running race, 100 race on the linear motion. A coconut falling from tree on the linear motion. A striking a coin in a carom board game is a zigzag and irregular motion. Beating of heart, oscillatory motion. Children playing a swing, that is a oscillatory motion. Tips of hand of a clock, rotatory motion. Flapping of elephant ears, the oscillation. Flapping is oscillation. A stone thrown into air at an angle, curvilinear motion. That is a curvilinear motion. Movement of people in big bazaar, that is zigzag, irregular motion. Bazaar is a irregular motion. Athletic running around a track, circular motion. Revolution of moon around the earth, circular motion. Rotated motion. The movement of ball kicked in a football match, zigzag. The movement of ball kicked in a football match is zigzag, irregular motion. The motion of spinning top, rotatory motion. The revolution of earth around the sun, rotatory motion. The swinging of the pendulum is oscillatory motion. The children sliding on a sliding board, that is a linear motion. Sliding board is a linear motion. Skidding down a playground slide. Skidding down a playground slide, that is also a linear motion. Wagging tail of a dog, irregular motion. Zigzag சொல்லலாம், oscillatory motion சொல்லலாம். நாய் வந்து வாழ ஆடுறது பத்தியா, அது என்ன மோஷன் இருக்கா? சில இடத்துல வந்து ஆஸ்ட்ரேஷன் சொல்லலாம், ஆஸ்ட்ரேஷன் மோஷன் சொல்லலாம். சில ஜிக்ஜாக் சொல்லலாம், ஜிக்ஜாக்ஸா இருக்கலாம், ஆஸ்ட்ரேஷன் சொல்லலாம். Flapping of a flag in a wind, zigzag. Flapping of a flag in a wind is a zigzag. A car driving around a curve, that is a circular motion. Woodcutter cutting with a saw. Woodcutter cutting with a saw, that is a linear motion. Motion of waterways, oscillatory motion. And then motion of piston inside a string, linear motion. Bouncing of ball is a linear motion. But types of motions பார்த்தோம். இது examples கொடுத்தேன். இது examples நீ கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ சார். Next என்ன பார்க்க போறோம்? Next you go to next page. Page 28. Take the case of hour hand of a clock. If a clock is hour hand, in one day it makes 2 rounds. Look at a bouncing ball. It bounces a certain number of times for a given time interval or period. இப்போ பாலை பவுன்ஸ் பண்ணோம்னா அது குறிப்பிட்ட டைத்தில் என்ன பண்ணுது, எவ்வளோ டைம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், டைம் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிடுவோம். Look at the water waves in a given period, that is a time interval. A fixed number of waves hit the shore. இப்போ வாட்டர் வேவ்ஸ் வந்து அந்த ஷோரை வந்து ரீச் ஆக வந்து எவ்வளோ, வாட் இஸ் த டைம் இன்டர்வல், அதுக்குடைய டைம் என்ன, இதெல்லாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க. they asked to find the time. இதோட வாட்டர் வேவ்ஸோட டைமு, பவுன்சிங் பாலோட டைம், இந்த மாதிரி நம்ம கால்குலேட் த பவுன்சிங் பாலோட டைமை கால்குலேட் பண்ணுறோம். வாட்டர் வேவ்ஸோடைய டைம் இன்டர்வல் கவுண்ட் பண்ணுறோம். The motion repeated in equal interval of time is called periodic motion. The motion repeated in equal interval of time. So repeated motion திரும்பி ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இன்டர்வல்னா சேம் டைம் இன்டர்வல். இப்போ 1 செகண்டுக்கு அந்த பால் வந்து மேலே போயிட்டு கீழே வருது, அடுத்து 1 செகண்ட் பால் மேலே போட்டு பவுன்ஸ் ஆச்சுன்னா ரிப்பீட்டட் மோஷன் சொல்றோம். அந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் மோஷன் என்ன சொல்றோம்னா we calls a periodic motion. இந்த ரிப்பீட்டட் மோஷன் என்ன சொல்றோம்னா periodic motion. அது மாதிரி வாட்டர் வே சீசோல போய் நம்ம இவ்வளோ ஒரு செகண்டுக்குள்ள அந்த 1 வே வந்து ரீச் ஆச்சு, அடுத்த 1 செகண்ட் நெக்ஸ்ட் வேவ்ஸ் வந்து ரீச் ஆச்சு. இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடா அந்த வாட்டர் வேவ்ஸ் வந்து எது ரீச் ஆகுது, சீசோல வந்து ரீச் ஆகுது. அப்போ இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் மோஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இன்டர்வல்ல பர்டிகுலர் டைம் இன்டர்வல் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா we call the periodic motion. Let us take the example of Sabine swing in a wind. அப்போ this motion is not in a uniform interval. Such motion is called non-periodic motion. விண்ட்ல வந்து ஸ்விங் பண்றது, சாப்பின் ஸ்விங் பண்றது எப்படி சொல்றாங்கன்னா அது வந்து யூனிஃபார்ம் டைம்ல ஏற்படுது. அப்ப அந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் டைம் இன்டர்வல் ஏற்படலாம், அது என்னது நான் பீரியாடிக் மோஷன். இட் இஸ் நான் பீரியாடிக் மோஷன் சொல்றாங்க. இப்போ ரெண்டு பார்த்துருக்கோம், பீரியாடிக் மோஷன், நான் பீரியாடிக் மோஷன். ஸோ பீரியாடிக் மோஷன் எப்படி இருக்கும்னா அது டைம் குறிப்பிட்ட டைம் இன்டர்வல்ல அந்த மோஷன் வந்து ரிப்பீட் ஆகும். டைம் இன்டர்வல்ல மோஷன் ரிப்பீட் ஆகலைன்னா அது நான் பீரியாடிக் மோஷன் சொல்றாங்க. Can you notice an interesting fact? Do you notice that the oscillatory motion or periodic? ஆமா, oscillatory motion periodic தான், but not periodic, not at all periodic. ஆனா எல்லா periodic என்ன சொல்ல முடியாது, oscillatory சொல்ல முடியாது.
ஸோ எல்லா பீரியாடிக் மோஷன் எப்படி இருக்காது, ஆஸ்ட்ரேலியன் மோஷன் இருக்கு. ஆனா எல்லா ஆஸ்ட்ரேலியன் மோஷனும் பீரியாடிக் மோஷன் தான். The revolution of moon around the earth is a periodic. இப்போ மூணு வந்து எர்த்தை ரொட்டேட் பண்ணுறது, தட் இஸ் a periodic தான் அது. பட் நான் ஆஸ்ட்ரேலியா, தட் இஸ் நாட் ஆஸ்ட்ரேலியா. ஆஸ்திரேலியா ஒரே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டூ அண்ட் ஃப்ளோ போயிட்டு வரதா கிடையாது. ஸோ மூணு வந்து டசன் மூவ் டூ அண்ட் ஃப்ளோ போனதா ஆஸ்ட்ரேலியன் மோஷன் ஆகும். However, the children play in a swing is a both periodic and oscillation. இப்போ ஊஞ்சல் ஆடுறோம், ஸ்விங்ல ஊஞ்சல் ஆடுறோம், அந்த ஊஞ்சல் என்ன சொல்றோம், தட் இஸ் ஆஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும். அதோட தட் மோஷன் இஸ் பீரியாடிக். அதில் ரெண்டு மோஷனும் இருக்கும், இது பீரியாடிக் மோஷன் இருக்கும், ஆஸ்ட்ரேஷன் மோஷன் இருக்கும். இதுல இந்த சில்ட்ரன் பிளே இன் ஸ்விங்ல இருக்கும். ரைட், இதுல எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் விண்ட்ஸ் போட்டு லுக் அட் த டால் ட்ரீ when the wind is gentle, its branches are dancing slowly, but if the gentle wind becomes strong, the branches shake violently. If it is speed increases further, the branch may be even break and fall. That is the motion can be slow or fast. இப்போ லேசா விண்ட் வந்து ஜென்டில் அடிச்சுன்னா அந்த பிரான்ச்சஸ் எப்படின்னா லேசா ஸ்லோவா டான்ஸ் ஸ்லோலி டான்ஸ். அதே மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆச்சுன்னா வாட் ஹேப்பன், ரொம்ப வயலண்டா என்ன பண்ணுவோம், பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் உடஞ்சுன்னு சொல்றாங்க. இப்போ இது எதுவும் ஏற்படுனா ஸ்பீட் ஒன்று ரொம்ப ஃபாஸ்டா விண்ட் வந்துச்சுன்னா ஸ்லோவா வந்தா அதுக்கு வந்து ஜென்டிலா மூவ் பண்ணுவோம், ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து இட் வில் கெட் பிரேக் ஆகின்னு சொல்றாங்க. கேன் வி சே மோஷன் இஸ் ஸ்லோ ஆர் ஃபாஸ்ட் வித்தவுட் கம்பேர் எனிதிங்? கம்பேர் பண்ணாம நம்ம ஸ்லோ ஒரு மோஷன் எது ஸ்லோ எது ஃபாஸ்ட் நம்ம சொல்றாங்க. கம்பேர் டு வாக்கிங் அண்ட் சைக்கிளிங் இஸ் கம்பேரிங் வித்தவுட் கம்பேர் எனிதிங். கம்பேர் டு வாக்கிங் சைக்கிளிங் இஸ் அ ஃபாஸ்ட், பட் பஸ் இஸ் அ ஃபாஸ்டர் than சைக்கிள். இப்போ வாக்கிங் போறோம் சைக்கிளிங் போறோம், எது ரெண்டு எது ஃபாஸ்ட்னா சைக்கிளிங் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட். பஸ் போனா அது பஸ் சைக்கிளை காட்ட ஃபாஸ்ட் சொல்றாங்க. ஏரோப்ளேன் இஸ் மச் ஃபாஸ்டர் than a bus. And so slow or fast is a relative concept which depends upon the motion we are comparing. எப்படி நம்ம ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன் கம்பேர் பண்ண பார்த்தோம், ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல, அதுல என்ன பண்றாங்க, ரெண்டு இட் ஹேஸ் சம் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு, ரெஸ்ட்டுக்கு மோஷன்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம். இப்போ அதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்கன்னா slow or fast is a relative, slow and fast is a relative concept which depend upon the motion பொறுத்து இருக்கு. அதை நம்ம we are compare பண்றோம் சொல்றாங்க. Then how do we say a body moves in a particular speed? எப்படி சொல்ல முடியும், how do we say that body moves in a particular speed? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் போறேன். அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க, I have traveled 60 km in 2 hours. ஸோ 2 மணி நேரத்துல நான் எவ்வளவு போயிருக்கேன், 160 km போயிருக்கேன். And then I have traveled 200 km in 4 hours. ஸோ 4 மணி நேரத்துல 200 km போயிருக்கேன். I have traveled 300 km in 5 hours. Can you say who traveled with the highest speed? இப்போ மூணுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, இல்லை 3 பேத்துல யார் ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஸ்பீட்ல போயிருக்காங்கன்னா, இப்போ 2 ஹவர்ஸ்க்கு போனா அப்புறம் 1 ஹவருக்கு 80 கிலோமீட்டர் போயிருப்பாரு ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது. செகண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா 4 ஹவருக்கு 200 கிலோமீட்டர், 4 ஹவர்ஸ்க்கு 4 ஆல் டிவைட் பண்ணா 50 கிலோமீட்டர் தான் போயிருப்பாரு. அப்ப 300 கிலோமீட்டர் 5 ஹவருக்கு 300 ஹவர்ஸ் 60. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன்ல 2 ஹவர்ஸ்க்கு 160 கிலோமீட்டர் போயிருக்காரு, அவர் தான் நம்ம இருக்கு ஹையஸ்ட் ஸ்பீட்ல போயிருக்காரு. ஏன்னா அவர் 1 கிலோமீட்டருக்கு 80 கிலோமீட்டர் போயிருக்காரு. ஸோ செகண்ட் வந்து 50, தேர்ட் வந்து 60. ஸோ மூணுல பார்த்தா எது ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட் ஹையஸ்ட் ஸ்பீட்ல போனாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் ஹையஸ்ட் ஸ்பீட்ல போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் டேக் பேஜ் நம்பர் 29. நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கோ. How do we say, let us calculate how long they travel in 1 hour. இப்போ ஸ்பீட் பர்ஃபார்ம் என்ன பண்ணலாம், எவ்வளவு 1 ஹவருக்கு எவ்வளவு போயிருக்காங்க நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். நம்ம ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணலாம். The distance traveled by a car in 1 hour 80 km. The distance traveled by bus அது எவ்வளவு 50 km. Distance traveled by truck in 60 km. ஸோ 3 சொல்லிட்டேன். ஸோ 3ல எது ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிடலாம், 80 km போனா ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபாஸ்டஸ்ட் வந்து 80 km, ஸ்லோயஸ்ட் வந்து 50 km. Have you noticed that saying who is the fast and slow, யார் ஃபாஸ்ட் போயிருக்காங்க, யார் ஃபாஸ்டா போயிருக்காங்க, the distance travel by காரால டிராவல் பண்ணதா ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிருக்காங்க. அண்ட் ஸ்லோவா போனோம், யார் ஸ்லோவா போயிருக்காங்க, டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை ட்ரக்ல டிராவல் பண்ணவங்க பஸ்ல போனவங்க ரொம்ப ஸ்லோவா போயிருக்காங்க, 50 km தான் போயிருக்காங்க. So the distance traveled by an object in unit time is called the average speed of an object. What do you mean by average speed? Distance traveled by an object in a unit time. What do you mean by unit time? Time or unit another second.
ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆயிருக்கோ அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா we call as the average speed of that object. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆயிருக்கோ அதை நாம என்ன சொல்றோம்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய அதுதான் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு. If an object traveled in d distance d in a time t, then it is average speed is equal to distance traveled by time taken. If a d by t, so average speed என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் டிராவல்டு டிஸ்டன்ஸ், அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு தூரம் டிராவலா இருக்கு அதை டி நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி எவ்வளவு நேரத்தில் டிராவலா இருக்கு அதை டி கொடுக்கும். அப்ப the average speed is equal to d by t, அது ஃபார்முலா சொல்றாங்க. average speed is equal to d by t. In other words, you divide the distance traveled by time taken to get the speed. அதை divide distance time ஆல divide பண்ணோம்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா average speed கிடைச்சு சொல்றாங்க. Suppose a car travels 300 km. கார் எவ்வளவு தூரம் டிராவல் ஆகுது? 300 km டிராவல் ஆகுது. In 1 hour எவ்வளவு வரல 1 hourல 300 km போகும். Then we say that speed of the car is 30 km per hour. 300 km per hour. We read 300 km per hour. If an object travels 10 meters in 2 seconds, then average speed is equal to distance traveled by time taken. இப்போ 1 ஹவருக்கு 300 km போயிருக்காங்க. இப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்க 2 செகண்ட்ஸ்க்கு 10 km. அப்போ ஒரு செகண்ட்க்கு எவ்வளவு போயிருப்பாங்க 5 மீட்டர். ஒரு செகண்ட் எவ்வளவு போயிருப்பாங்க 5 மீட்டர் போயிருப்பாங்க. ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு போயிருப்பாங்க 5 மீட்டர்ஸ் போயிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்க நமக்கு என்ன தேவைன்னா டிஸ்டன்ஸ் டிராவல், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவலா இருக்கு அது என்ன பண்ணுவோம் டைம் டேக் எவ்வளவு நேரத்தில் டிராவலா இருக்கு அதை வந்து டிவைட் பண்ணணும். நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட், அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் நமக்கு கிடைக்கும். இதுல என்னென்ன பார்த்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் 3 பஸ் டிராவல் ஆச்சு, கார் டிராவல் ஆச்சு, ட்ரக் டிராவல் ஆச்சு. இதுல எது ரொம்ப ஃபாஸ்டா போச்சு எது ரொம்ப ஸ்லோயஸ்டா பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் பார்த்தோம். ஆவரேஜ் ஸ்பீட் என்ன சொல்றாங்க டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை ஆப்ஜெக்ட் இன் யூனிட் டைம். ஒரு யூனிட் டைம்னா ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு தூரம் ஒரு பொருள் கடக்குதோ அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா we call the average speed சொல்றோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்குறாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து 10 மீட்டர்ஸ் போது இன் 2 செகண்ட்ஸ். அப்போ 10 2 டிவைட் பண்ணா நமக்கு என்ன 5 மீட்டர். அந்த 5 மீட்டர் ஒரு செகண்ட்ல 5 மீட்டர் போயிட்டு சொல்றாங்க. அவ்வளவு இருந்தது. நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கோ. Let us play a game. Go to the playground and with your friends mark 100 meter distance for race. ஒரு 100 மீட்டர் ரேஸ் நீ என்ன பண்ற மார்க் பண்ணி நான் கண்டக்ட் பண்றேங்க பிளே கிரவுண்ட்ல. Conduct friendly running race and calculate the time taken to the complete distance by a stopwatch. Now fill up with the table. இப்போ stopwatch is time நோட் பண்ண சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 100 டிஸ்டன்ஸ் 100 மீட்டர் 12 செகண்ட்ல போறான். அப்போ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் என்னது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணா 100 மீட்டர். அது ஏதாவது டைம் டிவைட் பண்ணும். அப்போ 100 டிவைட் பை 12 அது என்ன ஆன்சர் 8.3 மீட்டர் பெர் செகண்ட். அப்போ அவனோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் எவ்வளவு சொல்றாங்க 8.3 மீட்டர் செகண்ட். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பர்சன் இன்னொரு பர்சன் யாராச்சும் உன்னோட ஃப்ரெண்ட் நேம் எடுக்கும். அவன் எவ்வளவு நோட் பண்றாரு 10 செகண்டா இருக்கலாம். அப்போ 10 செகண்ட் என்ன பண்ணுவேன் 100 டிவைட் பை 10 அவனோட ஆன்சர் 10 மீட்டர். ஸோ 100 மீட்டர் வந்து என்ன பண்ண 10ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா we get 10 மீட்டர் பெர் செகண்ட் 10 மீட்டர் பெர் செகண்ட் வரும் 10 மீட்டர் பெர் செகண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் கால்குலேட் பண்ணி பண்ணலாம் சொல்றாங்க. எதுக்கு ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா if a ship travel at a speed of 50 km and it sailed for 5 hours, how much distance it had traveled? ஒரு ஷிப் டிராவல் ஆகுது அதோட ஸ்பீட் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போயிருக்குன்னா 50 km ஒரு ஹவருக்கு 50 km போயிருக்கு. தென் அண்ட் இட் sailed for 5 hours 5 ஹவருக்கு போயிருக்கு. இப்போ how much it travelsனா ஸோ ஒரு 1 ஹவருக்கு 50 km 5 ஹவர்ஸ்க்கு 50 into 5 250 km தான் கொடுத்துருக்க மாதிரி 50 km per into 5 hours 250 km போயிருக்கும். If we know the speed and distance traveled, we can compute the time taken. நமக்கு ஸ்பீட் தெரிஞ்சா டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் we can compute the time. எவ்வளவு நேரம் கிடைக்கும் தெரியும். எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டு கொடுத்தாங்கன்னா we can find out the time எவ்வளவு நேரத்துல போய் கண்டுபிடிக்க முடியும். t is equal to distance by time. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான் s is equal to speed is equal to d by t. பட் t நமக்கு தெரியல d is equal to t is equal to d by s. The time taken is equal to distance travel. எவ்வளவு தூரம் கலைஞ்சிருக்கு அதை என்ன பண்ணும் ஸ்பீடால டிவைட் பண்ணணும். Suppose a bus travels a speed of 50 km and has covers a distance of 300 km. How much time it taken? So bus எவ்வளவு distance travel இருக்கு
300 கிலோமீட்டர் போயிருக்கு. எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போயிருக்கு? 50. அப்ப என்ன பண்ணணும்? டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை ஸ்பீட். டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? 300 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் டிராவலா இருக்கு. டைம் டேக்கன் வந்து 50. அப்ப என்ன பண்றோம்? 350 எல்லாம் 6 hours. நமக்கு டைம் டேக்கன் வந்து 6 hours ஆச்சு சொல்லலாம். ரைட். கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம். If you travel 10 kilometers in 2 hours, your speed is dash. So 10 kilometers divided by 2, 5. So 5 kilometers per ஒரு ஹவருக்கு 5 kilometers போயிருக்காங்க. If you travel 15 kilometers in half an hour, would you travel dash kilometer in 1 hour? So half an hour க்கு 15 kilometers, 1 hour க்கு என்ன பண்ணணும்? 15 into 2, we get 30 kilometers in 1 hour. And your speed is dash kilometer per hour. Speed வந்து எவ்வளவு கிலோமீட்டர் வரும்னா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆயிருக்குன்னா 30 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆயிருக்கு. எவ்வளவு ஹவர்ல? 1 hour. 1 ஹவருக்கு 30 கிலோமீட்டர்ஸ். அவருக்கு அப்ப 30 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர். 30 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் சொல்றாங்க. If you run fast as 20 kilometers per hour for 2 hours, you will cover dash kilometer. So 20 kilometers per hour க்கு நீ பண்ற. அப்ப 2 hours க்கு எவ்வளவு பண்ணுவ? 20 to 40 kilometers. எவ்வளவு போகும்? 40 kilometers போய் ரீச் ஆகும் சொல்றாங்க. So Usain Bolt crossed a 100-meter race in 9.58 seconds and made a world record. If you have hope to run a speed above the speed, then the Olympic gold medal is waiting for you. So in the Usain Bolt 100-meter race எவ்வளவு இருக்காங்க? 9.58 secondsல 9 seconds plus 58 இவ்வளவு செகண்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணுங்க அவர் ஓடி இருக்க அப்படி சொல்றாங்க. ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஓடி இருக்க சொல்றாங்க. If you know the speed and time taken by an object travel, then we can compute how much distance it can travel. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததான். ஸ்பீட் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா டைம் டேக்கன் தான் என்ன பண்ணலாம். If we know the speed and time taken by an object travel, then we can compute the distance நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் சொல்றாங்க. S is equal to distance by time. இப்ப D is equal to என்ன சொல்றாங்க? S in T மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? We get the time, we get the speed, we get the speed. ஒரே ஃபார்முலா தான் நம்பி. ஏன்னா ஸ்பீட் ஸ்கூல் டி பை டீனா நம்ம எது தெரியலையோ அதை நம்ம வச்சுட்டு என்ன மொத்தம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. 30 இதை மட்டும் இது உங்களுக்கு பார்த்துக்குவோம். The cheetah is the fastest and land animal running with an average speed of the 112 km per hour. So cheetah உடைய fastest, it is the fastest. ஏன் சொல்றாங்கன்னா per hour க்கு எவ்வளவு டிராவல் 112 km அதோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் சொல்றாங்க. யூனிஃபார்ம் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். Suppose a train leaves Tiruchirappalli and arrives at Madurai. Is the train travel in a uniform speed? So மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி இருந்து மதுரைக்கு ட்ரெயின்ஸ் அரைவாது. இஃப் த ட்ரெயின் டிராவல் இன் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட், ஃபர்ஸ்ட் த ட்ரெயின் வாஸ் ஸ்டேஷனரி. ஸ்டேஷனரினா அப்ப ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அது நகராம நிற்கும். அப்போ when the train left the station, the motion was slow. So train வந்து ஸ்டேஷன் நகரம் ரொம்ப ஸ்லோவா போகும். left the station, the motion ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். And only after it left some distance, that is gather speed. ஸ்டேஷன் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். After that it slow down while crossing the bridges, stop at the intermediate station for the bridge cross பண்ண சமயத்துல crossing the bridges, stops at the intermediate station. நம்ம ஸ்பீட் என்ன குறைஞ்சிரும். அப்ப இந்த ட்ரெயின் வந்து மோஷன்ல போயிருக்கா? கிடையாது. யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல போய் ரயில்வே பிரிட்ஜ் ஆஃப் ஸ்பீடா அது போயிருக்க முடியாது. அப்ப என்ன சொல்லி நான் யூனிஃபார்ம். Finally train approached the Madurai again. It slow and finally come to halt. That is the speed was not the same all through the journey time. The speed is a non-uniform. So இந்த மாதிரி train பொசிஷன் சொல்றாங்க non-uniform. This motion is certainly non-uniform motion. இந்த motion என்ன சொல்றோம்னா non-uniform motion. இப்ப நீ ஒரு கார் இருக்கு, கார் வந்து இங்க இருந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர் போச்சுங்க. ஒவ்வொரு 10 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கிலோமீட்டர் போச்சு. அப்ப 10 மினிட்ஸ்க்கு 1 கிலோமீட்டர் போச்சுன்னா அப்ப 5 கிலோமீட்டருக்கு எத்தனை மினிட்ஸ் போயிட்டுனா 5 into 10 வந்து 50 மினிட்ஸ்ல எவ்வளவு போயிருக்கும்? 50 மினிட்ஸ்ல 10 மினிட்ஸ்ல 1 கிலோமீட்டர் போயிருக்கு. அப்ப
20 மினிட்ஸ்ல 2 போயிருக்கும். அப்ப 50 மினிட்ஸ்ல 5 கிலோமீட்டர் போயிருக்கு. அப்ப இந்த மாதிரி போச்சுன்னா என்ன சொல்றோம்னா we calls யூனிஃபார்ம் மோஷன். இதை டைமும் டிஸ்டன்ஸ் ஒரே மாதிரி இதுதான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான் இந்த மீனுக்கு. நம்ம ஏற்கனவே மோஷன் பார்த்துக்கோம். பேஸ்ட் ஆன் த பாத்ல மோஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்க, பேஸ்ட் ஆன் த பாத் லீனியர் மோஷன், கர்விலினியர் மோஷன், சர்க்குலர் மோஷன், ரொட்டேட்டரி மோஷன், ஆஸ்லேட்டரி மோஷன், ஜிக்ஸாக் மோஷன். இது எதை பேஸ் பண்ணிருக்குன்னா பேஸ்ட் ஆன் த பாத், அது எந்த பாதையில செல்றதுக்கு இது பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு டியூரேஷன் பீரியாடிக் மோஷன், நான் பீரியாடிக் மோஷன் டியூரேஷன் பண்ணிருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் ஸ்பீட் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட், நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட். ஸோ இதோட இன்னைக்கு போதும். மீது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன். சார் ஹோம்வொர்க் அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க சார்.